अल्लाह तबारक व तआला फरमाने दिवे नाम ढेर द शुक्र मकाम दे चोरी को बंदवर के और द कुर्ब क़यामत पर ज़माने के उलमा किराम फरमाई दा क़यामत इस दे ज़माना पर दे ज़माना के यो मजलिस के और दे उलमा किराम को मोहब्बत की और द मदीने द जानान सरवरी कौनैन रसूल फ़क़लैन सालार बद्र हुनैन नाना हसन हुसैन इमाम अल क़िबलतैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तगीब मोहब्बत को अक़ीदत के दलता बड़े अजीम से करा गुंडो दायो डेर वे निस्बत थे और दायो डेर वे तारीख सर मुराजम हुई मुहतरमो नंद जुमाए मुबारक और रज़ा मैं हदीस का तो इमाम मुहम्मद फरमाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मालिक से रिवायत थे अदे इब्न शहाब ज़ुहरी ने रिवायत की अदे इब्न सबाक ने रिवायत की कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई या माशरल मुस्लिमीन हादा यौमुन जअलहु अल्लाह तआला ईदन लिल मुस्लिमीन ऐ मुसलमान डरे दाद जुमे दा रज़ दाद उम्मत मुस्लिमा दा पारा त अख्तर रज़दा करीबन अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह दलील से फिqही मसाइल रहे इसकी कोई के सड़ी कसम खड़ो कि अख्तर बद जुमे परजी नदे पदी खबर के हादिस नदे खानिस नदे बोले नबी अलैहि सलातो वसलाम जुमे का अख्तर भी मुहतरम द अख्तर परज बांध रावली अबू रबल निस्बत दाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुनिया द तशरीफ आवरे यो अजीम तारीखी और यादगार औरत दुनिया की द कुफ्र और द जहल द शिर्क ज़ुल्मात ख्वारू और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरातक बाने अल्लाह अगत यरी इस्लाम पराना सर बदली पे मुहतरमो लिहाजा शहर फिल इस्लाम फर्दुन व मनक़बतुन तफूक़ अला शुहूरी रबीउन फी रबीइन फी रबीइन नूरुन फौक़ नूर फौक़ नूरी इस्लाम रातक दुनिया अरबे के रबीअ पर ली तो कोई दुनिया पर खजान के पर ले चरागले दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ आवरे बल निस्बत है बल पे ढेर अजीम मरकज के राजा मई बल दे के खत्मुल कुरान निस्बत है दा टूल दा से निस्बतुन दी जमुन डागे वही से तस्करा दी उकला नगियो वना यो इरशाद मुबारक नमा बदे जहन की गिरजी अकी वो यो फार्मूला बयान होला यो कायदा कुलिया बयान होला उलमा इकराम तशरीफ फरमा दी पे पूरी फरमाई लिल अज़मिनति वल अमकिनति दखलन अज़ीम फी इजाबत दुआ अज़मिना व अमकिना वला दखल पे इजाबत दुआ कि कुल वक्ती और कुल जई बदे के अल्लाह ताला दुआ गाने कबूल मुहतरमो दगा टोल निस्बतुन दल तरजमा दी और दा अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब दे किताब से दल तरजमा कड़ी है قال الله قال الرسول दीन खबर वयल दीन खबर औरेदल अल्लाह द तरफ ने ढेर वे तौफीक दे इंसान को मिलावी लازم अकीदा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम का इंसान द कम गुनाह न बच की अल्लाह को तौफीक बंदे बच की का इंसान कम द नेके कार की दादा अल्लाह को तौफीक न बगैर नखी की अल्लाह मुहतरम ढेर ज़्यादा रहीम और करीम ढेर मेहरबान जात थे फरमाई che man jaa bis sayyati fala yujza illa mislaha तुम सड़ी गुनाह उकड़ा नुदत बयव गुनाह पयव बंदी सदी व मन जaa बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा लेकिन यो नेकी अल्लाह तबारक व तआला परसो से कम दे जाए सदी अल्लाह रहम दा सब पकड़ दे अल्लाह ताला पर गजब बांध दे मुहतरमो अल्लाह ढेर ज़्यादा करीम और ढेर ज़्यादा मेहरबान जात थे जो मंगते दादू नकुल दिन दारा नसीब करे और मंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के मोहम्मदी मुसलमानान पैदा करो अवल पैदायो पदेशों पर पकार दे इंसानियो इंसानियत वे मकाम दे लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम बियाद इंसानियत न बाद इस्लाम ढेर वे मकाम दे खुदा खबर दे चाम
مسلمان دی الحمدلله دا امت محمدي مسلمان دي معجم الاوسط علماء کرام تشریف پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی جنت حرام دے ترسو جیسے جنت نہیں ہوتے وحرمت على الامم حتى تدخلها امتي او جنت پر طول امتون حرام دے ترسو جیسے ما امت جنت نہیں محترمون اللہ تعالی ارشاد گرامی فرمائی پر قرآن عظیم الشان کے ولسوف يعطيك ربك فترضى ستا رب تعالی تم در کی زردا تبوے چ بس تبوے چ بس رضا شم اے زما حبیبا زب تعالی تم درکم ولسوف يعطيك ربك عن قريب دیر زر ستا رب تعالی تم در عطوا کی تب خوشحال شے بے سلام بکل خوشحالی بے سلام فرمائی ترسو چ زما یو امتی بجان زنه رضا کیږم زبا خدایا زما یو امتی د جهنم نه راوکاګه زبا الله تعالی سره وعده کړی دا چې تا به رضا کوما خدای ما رضا کنه خپل امت په باندې محترم پدی باندې مظاهر حقیقی چې په جنت کې څومره جنتیانی نو دوی سي جنتیان په بګید رسول پاک صلی الله علیه وسلم محمد خپل مقام په یو محترم اول خبر خدا دا اخرجت للناس کنتم خیر امتی تاسو بهترین امتی تاسو غوره امتی دا ټول خبره محترمو دا د شکر دی او بل خبره د قران عظیم شان یو عظیم مرکز هغه یو پروګرام هغه انعقاد دا ځان له مبارک باندې خبره ده زموږ بس حضرت مولانا سید دی مقصد ارشاد سید دی دې سره زموږ یو اتفاقی ملاقات په اتفاقی ملاقات کې مال دعوت راکړ ما ته چې تاسو دعوت نه دا زموږ لپاره حکم دی نو ډیر ډاګه وایي چې تذکرہ وکړه او یقینا د خاندان سره زما عقیدت ده د زړونو مې وسره عقیدت ده زموږ د مور والد صاحب مولانا فضل هادي صاحب نور الله مرقده الشریف شاگرد خاص حضرت باجا ګل بابا صاحب رحمه الله ونور الله مرقده الشریف ما د هغې څه تذکره ته پرون داسې نو د هغې په دې باجا ګل بابا صاحب باره کې لیکي چې دا ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات خوش لباس او ډیر الله تعالی ول علمي وجاهت سره جسمانی او روحاني وجاهت ورګړو ولوم راګي وایي چې به خبره کوله وې د پیر اثر ښکارېږي په مریدانو کې او د استاد اثر چې دا کوي یقینا کزو زموږ هغه بابا چې میراثي بابا یې صاحب نور الله مرقده الشریف په دې باندې د خپل استاد ماچاګل صاحب دی رحمه الله ونور الله ډېر زیات اثرات وکړي دغه څه چې کوم نه خوش لباس او موږ په دې پوهېدو چې دا په دې باندې د خپل استاد چې کوم نه اثر دی محترمو یو ډېر عظیم نسبت دی یو ډېر لوی خانقاهي او ډېر لوی روحاني او ډېر دینی خدمات یو تاریخ دی موږ په دې تفسیر نه شو کولی په دې اردو کې یو متل دی چوټا مو بڑی بات چوټا مو بڑی بات نو کابل تذکرې موږ قابل نه محترمو دا ډېر تاریخ دی خو یقینا په دې ځای زموږ زړه یخېږي چې یقینا هغه کم خفقان کم درد چې موږ ته میلاو دی چې یاره دا هغه ځای ته الله تعالی آباد کړي خو د هغې په عاجزي ډول موږ له الله تبارک وتعالی د زړه د تسلۍ لپاره یو سامان ښیي یقینا تاسو به دې سره ملاتړ کوئ دا په یوازې باندې نه کېږي محترمو موږ به وایي صاحب د وفات نه بعد موږ ته پته ولګېده دا ډېر لوی کار دی مدرسه چلول د دین یو مرکز تیارول هغې خدمت کول دومره ګران کار دی باوجود د دې مخالفتونو باوجود د دې باطل پراپګنډۍ دا وګوره الله تعالی خپل دین دا ختموي نه یو دی دا ماشومان چې کوم دی نو په بمونو والوځول هغې کې قرآن مجیدونه شهیدان شو هغې کې شیخ ام الله حقاني صاحب دامت برکاتهم العالیه مرګ سره خواخوا کې تېر شو او بل طرف ته تا ته جامع اسلامي یک شکل کې یو بل مرکز هغه خپل خدمت پیش کوي هغوی موږ به ولاړ یو د باطل خلاف موږ به د قرآن او د حدیث رڼا موږ به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ناموس د حفاظت موږ قسم کړی چې موږ به د دین په دې چوڼو کې د قرآن پاک او د حدیثو د خدمت محترم جاری به ساتو که نه دا به جاری ساتئ محترمو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا تو یو مدرسہ وانے تو یو ځای خرابې دا علماء کرام د خپل سرونو نه تېر دي خبره واورئ وی اسپتال ته چې کوم ماشومان راځي نو وایي چې شیخ صاحب څنګه دی او شیخ صاحب جاړي وي زما هغه بچي څنګه دي دا د مدرسې تربیت محترم
دا د استاد او د شاګرد رشته ده. ماشومان بچي طالبان چغې وکړي زمونږ استاد جي څنګه دی؟ استاد ما هغه پلان کې طالب شته، هغه زخمي دی، هغه ژوندی دی، هغه شهید دی، هغه څنګه دی؟ هغه سره د شاګردانو غم دی او شاګرد سره د استادانو غم دی. محترمو دا مدرسه تاسو ماحول کوي. قرآن پاک دا د هغې د خوشبویۍ د هغې د هغې رونق د اضافې دپاره یو عظیم مرکز دې سره به تاسو ملاتړ کوئ. دې سره دې به ولاړي. محترمو د دې د رزق غم مه کوئ. خبره د مولانا صاحب بیان کړو ډېره ښکلې، لږ داسې د خوشطبعه غوندې خبره. هغه ویلي دا مونږ چې خلکو ته وایو یاره مونږ سره په دې مدرسه کې ماشومان داخل کړي، دوی یو بل سره مو ووایي او مونږ ته مو ووایي کله کله چې یاره جي نو دوی به خوري څه، لکه که دوی سبا مولان شو نو دوی به خوري څه، خو چې دا پروګرام خلاص شي بیا دا مولان په خپلو کې کښېني ډوډۍ خوري، دوی به د په شیشو کې تماشې کوي دا مولان ډوډۍ دا څه خو دا څه خوري خو دغه به خوري که نه خو دغه مولان به ترې جوړېږي. اشرف علي تھانوي رحمه الله دی په واقعاتو کې راځي یو طالب ولا راغی چې ما ته سبق شروع وکړ. زه وایم چې تاسو له غوندې داسې خفه خفه غوندې چې له غوندې خوشحاله شئ. ډېر ښکلی مجلس دی او ډېر اکابر را روان دي. علماو زیارت پسې خلک چې کوم دی نو ګرځي او سفر یې کوي او په ګاډو کې هغوی الله تعالی تاسو له دلته دې کلي ته راوستي. د دې باندې محترمو ډېر زیات شکر ادا کوي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله د هغې په واقعاتو کې راځي یو طالب ولا راغی چې ما ته سبق شروع هغه ورته وایي سبق درته وایم خو ګورې د بطن العلوم مسله ډوله ده. بطن العلوم ګېډې او نه لنګر شته نه مطبخ شته نه چڼې شته نه وظیفه شته. هغه ورته وایي چې د رزق وعده الله کړې ده سبق یې نه ده کړی. پته راته سبق شروع کړه د رزق بندوبست به الله تعالی کړي. دا خو تاسو مونږ ته وایي میخانې طالب به ګورې بیا راته وایم سبق به راته ښیم ولیکن ګورې د رزق مسله دلته به له موږ لا کم نه دی کړی. ویجي بس الله به غم کوي. سبق شروع شو. سبق چې شروع شو اوس مولانا هم په خپلو شاګردانو لکه د بچو خفه کېږي هغه سره خو غم نه یې پړه کېږي. خبرې خو ورته وکړه ځان هم ورسره فکر دی چې ته ډېر پسې کېږي. دا خو یو ورځ خو نه ده دا خو غونډ کتاب دی چې کوم کتاب راته شو او طالب سره پړه کې نارې نارې غم دی. اوس دا هغه چې ته سبق شروع کړه که نه په محله کې مړی وشو څوک وفات شو بس جومات ته صاحب ورو چې شروع شو دا مجمع به راتلې طالب به ډوډۍ خوړه سبق کوي چې درې مرض شو طالب سره بیا پړه کې غم دی یاره دا خو درې مرض په خلاصېدو ده او چې د دې نه بس پسې کېږي دې کې په محله کې بل سړی وفات شو بیا هغې شپږ ورځې جومات ته خپله ډوډۍ مړي پسې ایصال ثواب په سلسله کې رالېږله. بیا طالب سره غم دی چې یاره دا خو ټیک ده شپږ ورځې وچلېده خو چې د دې نه بس پسې کېږي. بیا بل سړی وفات شو بیا رزق شروع شو ورپسې جمعه وه او حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله چې د زرګونو سوونو کتابونو مصنف او حکیم الامت دی هغه په جمعه کې ورته ویل محترمو محلې خلکو وي دې طالب له غم وکړي که فرشته چې دا ټوله محله به خلاصه شي دا خو به یو یو مړ کېږي طالب به ډوډۍ خوري. محترمو د دې د رزق غم نه مه کوئ. تاسو صرف قرآن مجید ته کښېنئ دوی به انشاءالله په هغې سند کې ستا دا بچي د ده دا سلسله دا چې څنګه دا لوی تاریخ تاسو ته بیانېږي دا تاریخ لازمي نه محترمو دا که یو میاشت دا مجلس جوړي د دې د خانداني او دا کافرو دا لوی تاریخ د علم دین دا خدمت دا په کتابونو هم نه کېږي ډېر لوی چې کوم دی نو پروګرام پکار محترمو الله دې دغه سلسله دغه فیوزات د دې ځای نه جاري وساتي. ډېر علما کرام ارشادات فرمایلي دي خو زمونږ دا قرآن پاک دا زمونږ دپاره خوشبوي دی. حدیث پاک کې راځي متفق علیه حدیث کې علما کرام تشریف فرما دي. شیخین فی الحدیث امام بخاری او امام مسلم روایت کړی دی چې دا قرآن پاک چې دی دا د مسلمان دپاره خوشبوي ده. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجته کوم مسلمان چې د قرآن پاک تلاوت کوي د قرآن پاک سبق وایي نو د ده مثال د خوشبوداره میوې دی. دا د خوند هم ښکلی دی ولې په ډک ایمان دی او د ده خوشبویي هم ښکلې ده ځکه چې د قرآن پاک تلاوت کوي. نبي اسلام له الله جوامع کلم ورکړي دي او په هغې کې کوزه کې سمندرونه رابندوي او کوم مؤمن چې د قرآن پاک تلاوت نه کوي د ده مثال د کجوره دی. ما تاسو ته ډېر عربي مې درته پرېښود او علما کرام تشریف فرمایي وخت مختصر کمثل التمرة د ده مثال د کجورې دی چې د ده خوند ښکلی دی خو خوشبویي یې نشته قرآن پاک تلاوت نه کوي. او ګوره درېیم مثال نبي سلام فرمایي فکر ورته وکړئ واقعي جوامع الکلم
کوم منافق چې د قران پاک تلاوت کوي وې د مثال لکه شمالو دی کما مثال الریحانه خوشبوئی کولې ده او خوند خراب او تلاوت دی د قران پاک دا خوشبوئی ده دې خبرې لراته محترم حدیث ګرامی ده امام عاصم کوفی او حضرت امام نافع مدنی رحمه الله ټول باندې دا واقعا راځي او مشهور ده چې دا امام عاصم کوفی رحمه الله چې لوی قاری کې شوی د قرآن حضرات پیژني دته د خپل په خوشبوئی تلا د خلکو باندې پدې فکر کې و چې دا حضرت چې ته د غاښونو کې عطر خېږي کومش دی او عنبر دی او کله سړي چې خبرې کوي یا د قرآن پاک تلاوت کوي یو ناشنا خوشبوئی ته راځي یو پیره یو شاګرد جرأت وکړ چې یا شیخ تاسو په دې غاښونو کې مشک دي که عنبر دي که سړي عام طور عموما د انسان د خولې نه سم بوی نه ځي ستاسو د خولې نه خو خوشبوئی ځي هغه ورته دا څه شو چې یو پیره ما په خوب کې د مدینې د جانان سرور کونین رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا نن د هغې نن ډېر درود شریف ووایي نن دا 12 ربیع الاول د هغې دیدار باندې مې سترګې یخې کړې په خوب کې نو ما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عاصمه ته د الله تعالی د کلام تلاوت ډېر ښکلې او ډېر خوش اوازۍ سره کوې راشه چې په دې شونډو دې ښکل کړم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په شونډو ښکل کړی او په خوب کې ښکل کړی ته سوچ وکړه دا له کومې خو او د هغې له خوشبویي ته محترم مستنده واقعا علما کرام خبر دي قرآن پاک د مؤمن لپاره خوشبویي ده محترم حدیث پاک کې راغلي دي او واقعا مې درته بیان کړه یو پیره په دیوبند کې یو مجلس و د وفاق المدارس رسالې د 1437 ربیع الاول چې کومه ماهنامه د هغې کې رانقل کړې ده د ارواح ثلاثه په حواله 305 صفحه هغې کې فرمایي چې یو پیره یو مجلس جوړ په دیوبند دې دیوبند تذکره وکړه ډېر روشن ډېر شاندار او ډېر درخشن دیوبند نشو بیانولی داسې مجالسو ته په ځای دا به زړه کې به محبت پیدا کېږي چې دلته مجلسات ورته رسوي نو په دیوبند کې مجلس جوړ محترم رشید احمد گنگوهی هغې په حاضرینو سره بیان تقریري راپوسو کړو یو خبره درته کومه وي د دې دیوبند هغه باني چې و قاسم نانوتوي رحمه الله وي د هغه به د ګلاب ګل ډېر خوښ وي تاسو ته پته ده چې دی ولې خوښ و نو ټول خلک چپ شو په یو عالم پکې تشریف فرماو هغه ورته چې ما ته پته وي زه ته ووایم ته چې ما ته پته ته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د ګلاب ګل ولې خوښ و وی چې څنګه خوښ و وی چې په یو حدیث کې راغلی دي حدیث ضعیف دی په یو ضعیف حدیث کې راغلی دي چې دا ګلاب دا ګل چې دی دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خولې نه جوړ دی سبحان الله وی हाँ गंगूही रहमत अल्लाह ने फरमाया हाँ बेशक हदीस में आया है अगरचे हदीस ضعیف है लेकिन फिर भी हदीस तो है हदीस को देखकर जिस पैगंबर का पसीना गुलाब हो उस पैगंबर की खुशबू का क्या मकाम हो मुहतरमो ये उलमा किराम तशरीफ फरमा दी यदि अहादीस बुनियादी तौर पर तस्मीन दी यो हदीस फ़िअली है यो हदीस कौली है यो हदीस तकरीरी है उलमा किराम तशरीफ फरमा حدیث تقریری دی ته وي چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مخې ته یو کار وشي او په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموشي اختیار نه یې ووایي چې کوئ نه یې ووایي چې مه کوئ یا د یو صحابي د فعل اطلاع رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وشوه او نبي علیه السلام په هغې سکوت وفرمایه نه یې دا ووایي چې کوئ او نه یې دا ووایي چې مه کوئ نو په مقام د بیان کې سکوت دلیل د جواز دا د اصول حدیث مسله محترمو وی نبی علیہ السلام چې په کوم کار چپ شي پوه شه چې دا کار جایز دی که دا کار ناروا و پیغمبر پاک به چرې خاموشي نه کړی نو دې علماء کرام یو بله مسله وکړي چې جس پیغمبر کی خاموشی قانون ہو جس پیغمبر کی خاموشی قانون ہو اس پیغمبر کی کلام کا کیا مقام ہوگا محترم دا غزه چې دلته به
کلام د رسول پاک او کلام د الله پاک دا به دلته بیانېږي. دا د خدمت دغه خدمت دی، دا د دغې هدف دی، دا د هغې مرکز دی، دا یو ټرسټ هم پکې دی د انسانیت فلاح. د نبي علیه الصلاة والسلام د ژوند مقصد هم دا دی. او یقینا زموږ توقع ده، زموږ چې بس نور نصیب خو ځا الله تبارک وتعالی موږ د هغې په بدل کې الله تبارک وتعالی دا ټول ځایونه باندې بیا هغه باغ و بهار راولي. او الله دې د مولانا صدیقي سره زموږ دعاګانې شاملې حال دي. موږ په خپله ذمهواري ده، دوی به موږ ته دعاګانې کوي او الله دې موږ د خپلو اسلافو صحیح خلف الرشید او جانشینان جوړ کړي. او الله تعالی خدمات جلیله او مساعي جمیله هغې له قبولیت شرف ورکړي. هغه یو څو کلمات ځان د دې قابل هم نه ګڼم، خو لیکن دا د دې اکابرو بس هغه تسلي ده، د دې د شفقت لاس دی او د مولانا صاحب دي هغه موږ سره مینه وه چې موږ له دعوت راکړه. موږ ځان دپاره سعادت ګڼو. جزاکم الله خیر.